So, welcome to the video classes for the electronics and communication engineering technician students. So, my name is Prakash. I want to give you a lecture on power electronics of the electronic devices and circuits, paper 2 of first year. The power electronics devices are a special type of the devices which are exhibits bistable current voltage characteristics. Previously, we are already familiarized the topics PN junction diode, Zener diode, bipolar junction transistor that is BJT, field effect transistor FET, and all other components like resistors, capacitors, inductors, etc. Here in this chapter, we are concentrating on the power electronic devices that exhibits bistable current voltage characteristics, means it has two stable states. One is high impedance low current, that means the device is going to be the off state. Second one is low impedance to high current, means it is the on state. Previous electronic devices don't have the two stable states, they have only one stable state. That is why this electronic devices are known as the power electronic devices, nothing but a thyristors. మనము ముందు క్లాసులలో అంటే ఈడీసీలో వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం. అందులో పిఎన్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జీనార్ డయోడ్, బీజేటీ అనగా బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఎఫ్ఈటి మీన్స్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ మొదలైన వాటితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అయినటువంటి రెజిస్టర్స్, కెపాసిటర్స్, ఇండక్టర్స్, వివిధ రకాలైన సర్క్యూట్ల గురించి ముందు క్లాసులలో నేర్చుకున్నాం. ఇందులో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అనగా ఏవైతే వోల్టేజ్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం గీసినప్పుడు అవి రెండు స్టెబుల్ స్టేట్స్ను కలిగి ఉన్నట్లయితే అట్లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ను పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటారు, లేదా థైరిస్టర్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి? హై ఇంపెడెన్స్ కలిగి ఉండి లో కరెంటు ఉన్నట్లయితే అది ఒక స్టేట్ను చూపి ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అది ఆఫ్ స్టేట్. అదేవిధంగా లో ఇంపెడెన్స్ టు హై కరెంట్ అనేది సెకండ్ స్టేట్, ఆన్ స్టేట్. అంటే ఆఫ్ స్టేట్లో నుంచి ఆన్ స్టేట్లోకి వెళుతుంది. దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్లో రెండు స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, మిగతా వాటిలలో స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉండవు. అలాంటి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అయినటువంటి వాటి లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డయాక్, సెకండ్ ట్రయాక్, SCR, full form is silicon controlled rectifier, GTO, gate turn off. అదేవిధంగా UJT, యూని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, SIDAC, SCS, సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ స్విచ్. సో వీటితో పాటు ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఓన్లీ 4 పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ థైరిస్టర్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. So these important power electronic devices now we are going to be introducing is first one is DIAC, second one is TRIAC, SCR, and the last one is UJT. In the first thyristor is SCR, silicon controlled rectifier. It is a solid state semiconductor device. It is a bidirectional one. The current flow is going to be takes place in two ways. Unidirectional one, sorry.
So silicon controlled rectifier name has came for this one. Why? Because it is completely manufactured with the help of the semiconductor material is silicon. Why? Because means this silicon has low leakage current than comparatively the germanium. Actually, we have the two semiconductor materials. There are two important semiconductors are silicon and germanium. Some of the electronic devices are made up of germanium, and others are manufactured with the help of silicon, even though SCR is specially made with the help of silicon because its leakage current is very less. ఈ చాప్టర్లో మొదటిగా మనము చదివేటువంటి థైరిస్టర్ లేదా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఎస్సిఆర్. ఎస్సిఆర్ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే సిలికాన్తో తయారు చేయబడినటువంటి రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ కాబట్టి సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ రెక్టిఫైర్. దీని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు బీజేటీ, యూజేటీ, పిఎన్ జంక్షన్, చినార్ డయోడ్, ఈ మొదలైన అన్నిటినీ ఎస్సిఆర్ అయితే సిలికాన్తో చేయొచ్చు లేదా జెర్మేనియంతో చేయొచ్చు. కానీ ఎస్సిఆర్ను మాత్రం స్పెషల్గా సిలికాన్తోనే మాత్రం తయారు చేస్తారు. ఎందుకనగా సిలికాన్ యొక్క లీకేజ్ కరెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దేంతో పోలిస్తే జెర్మేనియంతో పోలిస్తే. కాబట్టి సిలికాన్ కంట్రోల్డ్ రెక్టిఫైర్ అనే పేరు వచ్చింది. ఇది ఒక రకమైన సాలిడ్ స్టేట్ సెమీ కండక్టర్ 4 లేయర్ 4 లేయర్లను కలిగి ఉన్నటువంటి సెమీ కండక్టర్ పరికరం. సో దీన్ని ఎట్లా తయారు చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా 2 ట్రాన్సిస్టర్లను తీసుకొని ఆ 2 ట్రాన్సిస్టర్లను ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఒక పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకొని వాటిని మనం ఈ పటంలో చూపిన విధంగా కనెక్ట్ చేయాలంటే 2 పీ మెటీరియల్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేటట్టుగా శాండ్విచ్ చేయడమో ఫ్యాబ్రికేట్ చేయడమో చేయాలి. అదే విధంగా 2 ఎన్ మెటీరియల్ ఒక దగ్గర, 2 పీ మెటీరియల్ ఒక దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా వీటిని జాయిన్ చేసినట్టయితే, శాండ్విచ్ చేసినట్టయితే, ఫ్యాబ్రికేట్ చేసినట్టయితే ఎస్సిఆర్ 4 లేయర్ ఎస్సిఆర్ ఏర్పడుతుంది. పిఎన్ జంక్షన్. హియర్ సింప్లీ 2 పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్లను సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినట్టు లెక్క. సో ఫస్ట్ పి పదార్థానికి కనెక్ట్ చేసినటువంటిది యానోడ్ అయితే కింద ఎన్ మెటీరియల్ కనెక్ట్ చేసినటువంటిది క్యాథోడ్. సో క్యాథోడ్ కు దగ్గరగా ఉన్న పి మెటీరియల్ కనెక్ట్ చేసినటువంటి టెర్మినల్ ను గేట్ అని అంటారు. సో దీని యొక్క సింబల్ ఇక్కడ చూపించడం అనేది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అట్లే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తో పాటు క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి ఒక టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసి చూపించడం జరిగింది. దాన్ని గేట్ అని చూపించింది. ఇక్కడ దాని స్ట్రక్చర్, నిర్మాణము, అదే విధంగా దాని యొక్క సింబల్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ దీన్ని 2 ట్రాన్సిస్టర్ను ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తే మనకు ఈ ఎస్సిఆర్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఒక పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకొని ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్ను పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్కు, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్ను ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్కు ఈ విధంగా ఈ పటంలో చూపిన విధంగా, డయాగ్రామ్ లో చూపిన విధంగా కనెక్ట్ చేసినట్టయితే మనకు ఇక్కడ 2 ట్రాన్సిస్టర్లతో ఒక యానోడ్, క్యాథోడ్, ఈ 2 మనకు ఎక్కడైతే ఈ 2 జాయిన్ చేసినటువంటి పాయింట్ ఉందో అది గేట్ గా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో దీని యొక్క సింబల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఎస్సిఆర్ ఈస్ ఏ solid state 4 layered semiconductor device. It is manufactured with the help of 2 diodes. PN junction diodes are going to be connected in series. So I shown in the diagram. So the structure is going to be represented here. It is also going to be manufactured or fabricated with the help of 2 transistors. So one NPN transistor, one PNP transistor. Here we are going to be connected the N materials together and P materials together, and the terminal connected to the P material is called anode and the N material is called the cathode at bottom one, and meanwhile the terminal which is going to be near to the cathode, terminal connected to the P material is called gate. So structure, symbol, everything is represented, and SCR circuit is going to be shown here. How we are going to be giving a input voltage and how we are going to be collecting output here. So simply the anode is going to be connected with a power supply
and the load is going to applied here, and gate is going to be connected to the some power supply, as well as the voltage across the anode is also going to be taken out. So these are the represents the VI characteristics of SCR. So simply we want to draw a circuit. We want to represent the characteristics of the SCR. SCR characteristics are represented here. So the graph is going to be drawn between the forward voltage and forward current. When the forward voltage is going to be given from 0 onwards, furtherly going on increasing the voltage, there is a slight variation in the current along with the leakage current. Going on increasing the voltage value, the current only slightly increases, but at a particular voltage, automatically the voltage is going to be dropped across the load, and means it reduces automatically, drops automatically, and it reaches to the particular point, and abruptly the current value will be increases, where the voltage is going to be breaks, and the voltage drop is going to be taken place, is called breakover voltage. And at a particular point, the SCR is going to be changes its off state to on state, is called holding current. And the voltage at which breakover takes place is called breakover voltage or new voltage. So here, high impedance, low current, and after the breakover, low impedance, high current. Two states are taken place. One is the off state and another is the on state. So this actually whatever I explained is, that is only when the gate voltage is 0. Whatever the voltage we applied for the gate is 0. If we want to increase some gate voltage, example, previously it was 0, now we want to take it as a 5 volts and kept it constant, then repeat the same experiment, increase the forward voltage, the breakover voltage is going to be becomes less, means immediately at a low voltage itself the breakover is going to be takes place, and it went from off state to on state. So abruptly the current is going to be increases. So like this, the gate voltage going on increasing 0, 5, 10, like that we are going to be keeping constant. So at higher gate voltage, the low the breakover voltage, means at with short voltage only, at small voltage itself the breakover is going to be takes place, and the SCR is going to be becomes off to on state. It changes its states from off to on. So that where the breakover is going to be takes place, that is a breakover voltage or new voltage. Where the off state to on state SCR going to be becomes is called the holding current. Like this. So we want to repeat the experiment for the forward characteristics for the different gate voltages. Gate voltage is going on increases. Ultimately, the breakover voltage is going to be reduces. So means at small amount of the forward voltage itself, the SCR is going to be changes its states from off to on. Then we want to take a reverse characteristics of the SCR. It is just like a Ginnar diode. So going the reverse voltage is increases. So up to certain voltage, the
SCR is going to be does not flows any current. The reverse current is going to be very less. That is only the leakage current. At certain voltage, reverse voltage, ultimately the reverse current is going to be increases abruptly. The voltage at which the abrupt increment in the current is available is called breakdown voltage. So the characteristics, reverse characteristics of SCR is very similar to the Zener diode. Forward characteristics explained and the reverse characteristics of SCR explained. The reverse characteristics are very similar with the Zener diode. మనము SCR యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ x అక్షం మీద ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్, y అక్షం మీద ఫార్వర్డ్ కరెంట్ని తీసుకున్నట్టయితే ఆ సందర్భంలో గేట్ యొక్క వోల్టేజ్ 0గా ఉంచి ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ కరెంట్లో ఎలాంటి మార్పు జరగదు. కొంచెం కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ అతి తక్కువ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే లీకేజ్ కరెంట్ అంటారు. ఆ వోల్టేజ్ అనే ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అనేది మనం పెంచుకుంటూ పోతే ఒక నిర్దిష్టమైన వోల్టేజ్ దగ్గరకు రాగానే ఇది ఏదైతే ఉందో ఆ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది దానంతలో అదే. ఎక్కడైతే డ్రాప్ అవుతుందో దాన్నే బ్రేక్ ఓవర్ వోల్టేజ్ అంటారు, లేదా నీ వోల్టేజ్ అని అంటారు. ఆ డ్రాప్ అయిపోయింది ఏమవుతుంది అంటే వోల్టేజ్ దానంతలో అది పడిపోయి లోడ్ రెజిస్టర్ గుండా డ్రా అయిపోతుంది. అయితే అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడికైతే వచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి కరెంట్ యొక్క ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుందండి. ఇప్పటిదాకా ఉన్నది ఏంటంటే ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టు, ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆన్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. అంటే ఏ కరెంట్ వద్దనైతే ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి SCR ఆన్ స్టేట్లోకి వస్తుందో దాన్నే హోల్డింగ్ కరెంట్ అని అంటారు. అయితే మనం ఇంతకుముందు గేట్ వోల్టేజ్ 0 పెట్టినాం. ఒకవేళ గేట్ వోల్టేజ్ని ఇంకా కొంచెం పెంచి కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ఈ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మళ్ళీ రిప్రజెంట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడైతే బ్రేక్ ఓవర్ వోల్టేజ్ ఒక 20 వోల్ట్ల దగ్గర జరిగింది ఏదైతే ఉందో గేట్ వోల్టేజ్ పెంచడం వల్ల ఏమవుతుంది 20 కంటే తక్కువ దగ్గరనే బ్రేక్ ఓవర్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ తొందరగా కండక్ట్ అయ్యి ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి SCR ఆన్ స్టేట్లోకి వస్తుంది. ఈ విధంగా SCR అనేది ఆన్ స్టేటు, ఆఫ్ స్టేటు రెండు స్టేబుల్ స్టేట్లను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అని అంటారు. ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది నీ వోల్టేజ్ లేదా బ్రేక్ ఓవర్ వోల్టేజ్, ఇక్కడ లీకేజ్ కరెంటు, హోల్డింగ్ కరెంటు అనేటి మనం ఇక్కడ ట్రిగరింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది చూడాలి. సో ఈ విధంగా SCR యొక్క రివర్స్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం రివర్స్ వోల్టేజ్ని పెంచిన కొలది ఆటోమేటిక్గా మనం గ్రాడ్యువల్గా దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే కరెంట్ యొక్క ప్రవాహం ఇందులో ఏర్పడదు. అతి తక్కువ కరెంటు ప్రవాహం జరుగుతుంది. అదే లీకేజ్ కరెంటు, రివర్స్ లీకేజ్ కరెంటు. అది ఒక నిర్దిష్టమైన వోల్టేజ్ దగ్గరికి పోగానే ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ డౌన్ జరిగి అబ్రప్ట్గా కరెంట్లో ఇంక్రిమెంట్ జరుగుతుంది. ఏ వోల్టేజ్ దగ్గరనైతే వోల్టేజ్ మనకు కరెంటు ప్రవాహం అబ్రప్ట్గా జరిగిందో దాన్ని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అని అంటాం. సో ఈ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది సేమ్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీనార్ డయోడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సమానంగా ఉంటాయి. సేమ్ దానికి ఇట్లా ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిఫరెంట్, కాకపోతే ఇక్కడ రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లో స్టేబుల్ స్టేట్ రెండు ఉంటాయి. ఒకటే స్టేబుల్ స్టేట్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు స్టేబుల్ స్టేట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఉంది. సో సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ వన్. సో I will read out these things. When anode is positive with respect to the cathode, that is nothing but by forward bias. The current between the V and I, is called curve between the V and I called the forward characteristics. So I already explained these things. Please read out the slide here. Then we will go to the next slide. So normal operation means in order to operate the SCR in normal operation, the following points are kept in view. The supply voltage is generally much less than the breakover voltage. So supply voltage is always less than that of
breakover voltage. The SCR is turned on by passing the appropriate amount of gate current in few milliamps and not by the breakover voltage. When the SCR operated in AC supply, the peak reverse voltage which comes during the negative half cycle should not exceed the reverse breakdown voltage. When SCR is to be turned off from the on state, anode current should be reduced to the holding current. So here we can understood that we want to turn off the SCR. So we must and should be anode current should be reduced to the holding current. If gate current is increased above the required value, the SCR will close at much reduced supply voltage. Already we discussed these things. So simply the applications of SCR I am giving for you. The silicon controlled rectifier is used in AC voltage stabilizers. వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్స్ లో SCR ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్స్ అనగానే ఫ్రిడ్జ్, రిఫ్రిజిరేటర్, ఏసీ మొదలగు వాటిలలో, టీవీలలో కూడా ఈ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. SCR ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ స్విచ్. దీన్ని స్విచ్ వల్ల కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ చాపర్స్. సో రైల్వేలలో అంటే ట్రైన్లు నడిచేటప్పుడు వాటి యొక్క స్పీడ్ను కంట్రోల్ చేయడానికి చాపర్స్ను ఉపయోగిస్తారు. ఆ చాపర్స్ తయారు చేసేట్లో SCR ఉపయోగపడుతుంది. ద సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్వర్టర్స్. ఇన్వర్టర్స్ అనగానే తెలుసు మీకు, డీసీని ఏసీగా మార్చే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ని ఇన్వర్టర్ అని అంటారు. మన ఇళ్లలో కరెంట్ పోగానే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వర్టర్ ఆన్ అవుతుంది, మళ్ళీ మీకు ఫ్యాన్లు, లైట్లు వస్తుంటాయి. ఆ ఇన్వర్టర్స్ లోపల SCR అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ద సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద పవర్ కంట్రోల్. పవర్ను కంట్రోల్ చేయడానికి, అంటే తగ్గించడానికి, పెంచడానికి SCR ఏదైతే పవర్ కంట్రోల్ చేయడానికి SCR అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ DC సర్క్యూట్ బ్రేకర్. DC సర్క్యూట్ బ్రేకర్లలో SCRను ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీ చార్జర్. బ్యాటరీ ఛార్జ్ మనం చేస్తుంటాం, ఆ ఛార్జర్లలో కూడా మనకు SCR అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అడ్జస్ట్ ద లైట్ డిమ్మర్. సో లైట్ యొక్క కాంతిని తక్కువ చేయడానికి, ఎక్కువ చేయడానికి SCR అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ పల్స్ సర్క్యూట్స్. సో పల్స్ సర్క్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా మనకు పల్సెస్ ఉంటాయి. ఆన్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి అట్లాంటి పల్స్ను జనరేట్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏసీ పవర్ కంట్రోల్ విత్ సాలిడ్ రిలే. ఏసీ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ SCR. SCR యొక్క ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఇంట్లో ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ మనం 11 చేసాం. 11లో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థైరిస్టర్ ఈజ్ డయాక్. Here we discussing the construction and operation of the DIAC. It is a two-terminal device. It is also a semiconductor device. It is going to be constructed by parallel inverse combination of two PN junction diodes. The solid state semiconductor device, it is a bidirectional semiconductor switch. So DIAC stands for diode for alternate current. D for diode, Di for the diode, A for the alternating current. It is also going to be exhibits two stable states. One is the off state, second one is the on state. It is turned on in both forward and reverse directions. This device is used for activating devices for the triac.
bidirectional semiconductor switch means in SCR, previously we studied that in forward characteristics only we are getting two stable states, off state and on state. That is high impedance low current and low impedance to high current. In this diag, we are having bidirectional, it acts as a bidirectional switch means it turned on in both forward and reverse directions. Means forward characteristics and reverse characteristics both are having a two states, on state and off state. So that's why it is called a bidirectional switch. Simply it is constructed by using two diodes connected parallel inverse as shown in the diagram. One diode, second diode. One diode is downside, second diode is upside. Means anode cathode joined together. Another anode and cathode are going to be joined together. Here the two terminals are going to be formed. Anode 1, anode 2 are MT1, main terminal 1 and main terminal 2. It is a two terminal solid state semiconductor device having a two terminals, anode 1 and anode 2. That is nothing but a main terminal and main terminal 2. Especially it is a diode for alternating current. It has the characteristics in both forward and reverse mode. There are two stable states are available in forward and reverse characteristics. Here the definition once again is going to be mentioned for you. Diag అనేది సాలిడ్ స్టేట్ సెమీ కండక్టర్ డివైస్. ఇది రెండు టెర్మినల్ను కలిగి ఉంటుంది. దీనిని రెండు డయోడ్లను ప్యారలల్ ఇన్వర్స్ గా కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఏర్పడుతుంది. దీంట్లో మొదటి టెర్మినల్ పేరు యానోడ్ 1, సెకండ్ టెర్మినల్ పేరు యానోడ్ 2 లేదా మెయిన్ టెర్మినల్ 1, మెయిన్ టెర్మినల్ 2. ఇది బైడైరెక్షనల్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది. అనగా దీంట్లో ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆన్ స్టేట్ రెండు అంటే ఫార్వర్డ్ లో అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో దాని యొక్క ఆన్ ఆఫ్ స్టేట్లను కలిగి ఉంటుంది. అంటే రెండు స్టెబుల్ స్టేట్లను కలిగి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం దీనికి ఇచ్చినాం. ఇక్కడ డయాక్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ డయోడ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. డిఐ ఫర్ డయోడ్, ఏ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్, సి ఫర్ కరెంట్. సో ఇదే విధంగా దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకు చూపించినాం. దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లా గీయాలో చూసినాం మనం. రెండు పిఎన్ జంక్షన్, ఇందులో కూడా 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు మన పిఎన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపించినాం. దీని యొక్క ఇన్పుట్ సిగ్నల్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చేసేయాలి. యానోడ్ 1, యానోడ్ ఇచ్చినట్లయితే ది సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అయితే సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గీస్తే ఇక్కడ గేట్ ఉండదు కాబట్టి ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చిన కొలది ఇది మనకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వరకు వోల్టేజ్ లో ఇంక్రిమెంట్ జరగదు. ఆటోమేటిక్ గా బ్రేక్ ఓవర్ వోల్టేజ్ తర్వాత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయిపోయి ఆఫ్ స్టేట్ లో నుంచి ఆన్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. ఇందులో కూడా హోల్డింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది. సేమ్ రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో కూడా మనకు హోల్డింగ్ కరెంటు ఏర్పడుతుంది. ఇది బ్రేక్ ఓవర్ వోల్టేజ్ దగ్గరకు రాగానే ఆటోమేటిక్ గా అబ్రప్ట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి డయాక్ ఆన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఎస్సీఆర్ లో ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో బ్రేక్ ఓవర్ జరిగితే ఇందులో రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో కూడా బ్రేక్ ఓవర్ జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఆఫ్ స్టేట్ లో నుంచి ఆన్ స్టేట్ లోకి ఎస్సీఆర్ వస్తుంది.